خير المبشرين والمنذرين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. یہ ماہ رمضان ہے، اس حوالے سے مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں صرف پانی میں سر ڈبو دینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. کسی بالٹی میں یا کسی ٹب میں یا کسی نہر میں یا کسی نالی میں سے جہاں پانی گر رہا، اب صرف سر ڈبو دیں روزہ باطل ہو جاتا ہے. سر ڈبونے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. سارا جسم پانی میں ڈبو دیں اور سر باہر رہے، روزہ باطل نہیں ہوتا. اس میں وہی حکمت اللہ جانے کتنی ہے کہ سر ڈبونے سے روزہ باطل ہوتا ہے، جسم ڈبونے سے نہیں ہوتا. آدھا سر آپ ڈبو دیں، آدھا اوپر رہے پانی کے، تب بھی روزہ باطل نہیں ہوتا. آدھا ڈبو کے پھر دوسرا آدھا ڈبو دیں تو بھی روزہ باطل نہیں ہوگا. پورا سر یک وقت ڈبونے سے روزہ باطل ہوتا ہے. صحیح بات میں دیکھیں. تو تیسرا ہے کہ اگر شک ہو کہ سر ڈوبا ہے یا نہیں، روزہ صحیح ہے. اگر صرف شک ہے کہ روزہ سر ڈوبا ہے یا نہیں، بات سمجھ آ رہی، تو وہ شک کی بنا پہ روزہ باطل نہیں ہوتا. ذرا برابر صلوات. میں نے آپ کے سامنے 30واں پارہ سورہ اعلیٰ کی آج تیسری آیت کی تلاوت کی ہے. پہلی 3 آیات تلاوت کیا ہے جس میں خلاق جو عالم ارشاد فرما رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے سب اسم، توجہ فرمائیں، سب اسم ربک الاعلی. میرا حبیب تسبیح بیان کرو، پاکیزگی بیان کرو، کمال بیان کرو، صفات بیان کرو. کس کے صفات بیان کرو، کس کی تسبیح بیان کرو. اسم ربک، اپنے رب کے اسم کے رب کی تسبیح کرو جو رب اعلیٰ ہے. سبحان اللہ جانے اس کی اعلیٰ ہونے کا کمال کتنا ہے، یہ وہی جانے یا مصطفیٰ جانے جس کو کہا جاتا ہے. لیکن جسے کہا جا رہا ہے وہ بھی تو اعلیٰ سمجھتا ہے. اگر وہ نہیں سمجھتا تو اعلیٰ کہنا خلاف عدل ہو کہ انہیں سمجھ نہیں آئی اس کمال کی تو اسے اعلیٰ کہہ دے. اب جو بھی رسول کو مخاطب کر کے اللہ جو بھی کہتا جائے گا آپ مانتے جائیں. رسول کہنے سے پہلے جانتا ہے. ٹھیک ہو گیا. رسول پہلے سے اس کمال کے متعلق سمجھتا ہے، جانتا ہے، تبھی تو اعلیٰ کا. وہ اعلیٰ کیا ہے؟ رب اعلیٰ. کیا کیا اس اعلیٰ نے؟ توجہ فرمائے. 3-4 دن میں پڑھتے رہے. خالق کا، جس نے تجھے اپنے ہر کمال کا مظہر کل بنا دیا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اپنے کمال کا
مظہر آپ کی توجہ نہیں ہوگی میں نہیں بولوں گا اب ادھر ادھر دیکھ لیں پھر میں پڑھوں گا خوشی کی رات ہے آپ پریشان ہیں خوش ہو کے سماعت فرمائے نا آج یقیناً آل محمد کے گھر میں پہلی خوشی آپ کو بھی تو خوش ہونا چاہیے تو خالہ کا جیسا اللہ نے میرا حبیب تجھے اپنے ایک لفظ ہے کہ آگے اپنے اپنے کل کمالات الہیہ کا مظہر کل بنا کے واحد الاصل نور بنا کے ایجاد فرمایا واحد الاصل واحد مانے واحد الاصل مانے 14 ہو کے ٹھیک ہے واحد الاصل ان کو ڈوب کر کل جانے کو چھوٹ بنا کے آگے کیا فرماتا ہے فصوہ کل سوا میں ہم نے 2 دن پورے لگائے ہیں یہ تسویہ کیا ہے کیسے اعتبار سے خالق ہوا کیسے اعتبار سے ان کا دوسرا وجود نسبی بنا خاندانی وجود بنا نسبی جیسے رشتے ہوتے رشتوں والا وجود ان کا بنا بنا کر صلوات پڑھیں جب اللہ نسبی وجود جو بن رہا ہے نسبی وجود کل میں نے کیا کیا کیسے بنایا اللہ نے بعدل تکوینی حقیقی نہ بعدل اضافی کل والی بات یاد رہ جائے ان کو جو خالق نے بنایا ہے عین حد اعتدال اس کے علم اور عدل کے مطابق عین حد اعتدال ہے اسی عین حد اعتدال کے مرکز کا نام آل محمد ہے یہ خلقاً ظاہری صورت میں کیسے اس دنیا میں آئے عین حد اعتدال ٹھیک ہے اور خلقی صورت میں باطنی صورت میں حد عدل عین یہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی ہے میں کیا کہوں اور پھر پتہ نہیں کیا ہے آپ کو جو ہی نہیں دی گئی اتنی بڑی بات کر ٹھیک ہے حد عدل عین کیا مطلب ہوا حد عدل عین آتا ہے سیرت باطنیہ اور سیرت باطنی میں کیا ہوتا ہے عمل اب آل محمد کا عمل عین دیکھیں حد عدل عین کوئی عین پر آپ نے غور نہیں فرمایا یعنی کیا بنایا اللہ نے ان کو اپنے ہر کمال و کیفیات کا ان کو مظہر بنایا کہ میری کوئی کیفیت نہیں میری ساری کیفیتیں تم میں خوش ہو جائے خدا کے واسطے خوش ہو اللہ کی اپنی کوئی ذاتی کیفیتیں نہیں لیکن وہ کیفیتیں کمال ہیں وہ کیفیتیں نہیں کہہ رہا ذرا میں یہی تو کہہ رہا ہوں کیفیتیں بھی نہیں کہلاتی ان کو کیفیتوں کا مظہر بھی بنا کتنی بڑی بات ہو گئی پھر عالم جب وہاں کیفیتیں نہیں ہیں تو پھر یہاں کمال کیا ہوگا یہاں ان میں یہ کمال ہوگا
وہاں کیفیتیں نہیں ہیں، لیکن وہ کیفیتیں کون ظاہر کریں گے؟ آنے میں۔ اب میں نے بیان بھی کیا، پھر دوہرا دوں، اللہ راضی نہیں ہوتا، راضی ہونا ناراض ہونا کیفیت ہے، راضی ہونا ناراض ہونا کیفیت ہے۔ اب وہاں کیفیت راضی ہونے ناراض ہونے کی یہ بیان کریں گے، پہلے جو اس کا راضی ہونا جانیں گے تبھی تو اظہار کیفیت کریں گے۔ اور جو راضی اللہ وہاں یہ تصور میں نہ لے آئے کہ وہاں کیفیتیں نہیں ہیں، کیا کریں، کیفیتیں بھی نہیں ہیں، ان سے اظہار بھی ہو رہا ہے۔ پھر بات کیا ہوئی، کیا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ خدا کی قسم اللہ کے رازوں کی حقیقت کا نام ہی آلے صفات و ذات کا مظہر نہیں سوائے علی، یہ راز صرف نبی پر خدا شب معراج، کوئی بھی پردے کے اندر نہیں سوائے علی۔ یا علی، ماشاءاللہ بات سمجھ آئی، شکر ہے۔ اب فسبا میں ان کو اللہ نے وجود نسبی میں کیا بنایا؟ اپنے کمالات کا مظہر بنایا۔ یہ جائے ظہور کمالات الہی ہے، یعنی ان میں جو بھی کمال ہے وہ اللہ کا ہے۔ اب میں لفظ کہہ دوں، یہ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتے، یہ ولایت کی آنکھ سے ولایت کے کان سے سنتے، ہر آواز تو سن رہے ہیں، عالمین کی ہر آواز امام سن رہا ہے، اشتباہ بھی نہیں ہے، ہر آواز کو سن بھی رہا ہے، اشتباہ بھی نہیں ہے، تاکہ یہ آوازیں ایک دوسرے سے متشابہ نہیں ہوتی اور محفوظ بھی ہیں۔ اللہ محفوظ بھی ہیں۔ اب یہ ان کو ایسا بنا کے اب آگے فرماتا ہے، اب بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا ہے، والذی قدر فہدی، وہ اللہ ہے جس نے قدر، جس نے ترجمہ یہ ہے جس نے اندازہ کیا۔ تو جو یہ 2 دن 3 دن چلے گی، آپ گھبرائیں، جو گھبرائے اس کی مرضی کا بچا کر، چونکہ اسے بحث ہے قدرہ، اسی قدرہ کے معنی شریعت میں تقدیر، ٹھیک ہے؟ اور یہ لفظ قدرہ مقامات خلقت میں ایک مرتبے کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں ذرا بول دوں تھوڑی سی بات کل پھر بتا کریں گے، کیونکہ جتنی خلق ہوتی ہے وہ اسی تقدیر کے ماتحت ہوتی ہے۔ پہلے اس کا اندازہ ہوتا ہے، اللہ اس کا اندازہ بنا دیتا ہے، پھر تقدیر ہوتی ہے، جب پھر خلق ہوتی ہے۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟ اندازے کے، پھر کیا ہوتا ہے؟ خلق۔ چونکہ خلق ہونا، میں نے کئی مرتبہ سنایا، خلق ہونا، پیدا ہونا تقدیر کے ماتحت ہوتا ہے۔ آپ خوش ہو جائیں، میں یہی جملہ کہتے ہیں، پھر آگے بڑھتے جائیں گے۔ تقدیر امر کے ماتحت ہوتی ہے، امر اولل امر کے ماتحت۔ سمجھ
جتنی تقدیر خالق کی تقدیر ہے اس تقدیر کے تحت کیا ہوگی؟ ذرا بڑا سلوات پڑھ بسم اللہ پھر بھی ذرا برتر سلوات پڑھ دیکھیں یہ قدرہ والی جو تقدیر ہو رہی ہے یہ کن کی ہے؟ ہماری. ہم کس کے محتاج ہیں؟ ہدایت. فہدا سادائیت والذی قدرہ فہدا، جس نے تمہیں اندازے سے بنایا. ابھی یہی ترجمہ کرتے ہیں فہدا، اور تمہاری ہدایت کا بھی انتظام کیا. تو ہدایت کے انتظام کے لیے کن کو بنایا؟ غوری فرما رہے ہیں معلوم ہوتا ہے خلق سے پہلے حجت کا بننا عین عدل الہی. نظام خالق نے آگے چلانا ہے. اس نظام کو چلانے کے لیے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے کس کا ہونا ضروری ہے؟ جو نظام کو چلانے والا ہو. اس نظام کو چلانے والے کا نام حجت خدا ہے. فرماتے ہیں الحجت قبل الخلق، حجت خلق سے پہلے ہوتا ہے. خلق نہیں ہوتی حجت ہوتا ہے. الحجت قبل الخلق. خدا جانے قابل کتنا ہوتا ہے. اب میں لفظ کہوں کتنا قابل ہوتا ہے ذرا فرمائے نا. ذرا میں روز پڑھ کے گوڑا ہو گیا یہی جو نام ہوتا ہے. حجت خلق سے کتنا پہلے ہوتا ہے. کتنا ہوتا ہے؟ کتنا ہوتا ہے یار؟ کتنا ہوتا ہے یہ بھی نہیں سمجھ آئے ابھی تک. دیکھیں خالق زمانے میں ہوتی ہے، حجت زمانے سے پہلے ہوتے والی بات. حجت کس سے پہلے ہوتا ہے؟ خالق سے پہلے ہوتا ہے. اور خلق مال خلق، خلق کے ساتھ رہتا ہے. اگر آج خلق موجود ہے تو کس کے سبب سے خلق باقی ہے؟ توحید کی وجہ سے نہیں، حجت کی وجہ سے. آج جو ہم باقی ہیں کن کی وجہ سے؟ حجت خدا کی بے بقا ہے. باقی اپنی دنیا امام کے باقی ہونے کی وجہ سے دنیا باقی ہے. یہ تصور وہ کریں جن کا امام آج نہیں ہے. وہ کہاں ہے؟ حجت رہے گی. خلق کا آنا دلیل ہے کہ حجت ہے. اور نہیں حجت کا ہونا دلیل ہے کہ اللہ ہے. کتنی بڑی بات ہے. اس لیے ان کو قید کر کے خالق نے اپنے قید ہونے کی دلیل دے دی ہے. اگر یہ وجود رہ کے قید ہو سکتا ہے تو میں ساتھ ہو کے قید کیوں نہیں ہوگا؟ سلام دیتے ہیں. تو اب مخلوق ختم ہو جائے گی، حجت باقی رہے گی. حجت کے لیے بقا. جب بقا ہے تو اب یہاں قدرہ کی لفظ کس کے لیے آئی ہے؟ تھوڑی سی بات. اگر اسی آیت سے پہلے میں پچھلی سورت پڑھوں. پچھلی سورت کا نام ہے سورہ طارق. سورہ آنا سے پہلی سورت جو ہے اس کا نام ہے سورہ طارق. اس کی 5ویں آیت میں پڑھوں. وہ ہماری پیدائش ہی کے بارے میں جو کچھ ہم پیدا کرتے ہیں اس پیدائش کا ذکر خالق نے سورہ طارق میں سنا دوں. شکر ہے جو آپ پوری توجہ ہے. ٹھیک ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. چاہیے انسان کو فَلْيَنْظُرِ غور و فکر کرے خود انسان اپنے اوپر. ہر انسان ناس نہیں، ہر آدمی الگ الگ اپنے بارے میں غور کرے. مما کھولے گا وہ پیدا کیسے کیا گیا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کیسے پیدا کیا گیا؟ مما کھولے گا
پیدا کیا گیا کھولے کا من مائن دافق دافق تو سمجھ رہے دفق کے معنی میں چل گیا اس پانی سے یہ پیدا کیا گیا یہ کہہ کے کیا فرما رہا ہے یخرج من بین الصلب والترائب اب کیا کریں ترجمہ کرتے ہوئے بھی مدد مجھے ذرا تھوڑا سا احساس بھی ہو رہا ہے کہ ترجمہ بھی کرنا ہے یہ مرحلہ بھی ایسا ہے بین الصلب والترائب جو نکلتا ہے پشتوں سے صلب کس کو کہتے ہیں مرد کی پشت کو صلب کہتے ہیں ترائب دیکھیں اب ہم کیا کریں ترجمہ کہیں سینے کی ہڈی کو ترائب کہتے ہیں اب تو سمجھ آئی شخرجو یہ مائے دافق کہاں سے آتا ہے شخرجو من بین الصلب والترائب صلب اور ترائب سے یعنی تم ماں باپ کے سبب سے بنتے ہو کیسے بنتے ہو ماں اور باپ کے سبب سے جب تک یہ نہیں ہوں گے تم میری تقدیر میں آتے ہی نہیں میری تقدیر ہے کہ میں نے تمہیں ایسے بنایا معلوم ہوتا ہے تو سبب کیا ہوا آواز نہیں آ گئی صحیح آواز نہیں آ گئی صحیح نہیں اشارے کر لینا اشارے مجھے کر لینا ذرا بلند تک سب قرآن کی بلاغت کو ایک منٹ آپ مجھے دے دیں یہ ترائب تریبہ کہتے ہیں تریبہ کی جمع ہے ترائب تریبہ تریب یہ ہے تریبہ تریبہ کی جمع کیا ہے ترائب مجھے پتہ نہیں کتنی میرے احتیاط کی لفظیں مجھے میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ ملے تاکہ میں اسے بات کو آگے بڑھاؤں اس تریبہ سے اور ان کے ملنے سے کیا ہوگا تو اس دنیا میں نام نہیں لیا جہاں سے یہ بن کے آتا ہے مرکز بنا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ باپ اور ماں کے حوالے سے ہوتے اور کتنی محتاط بنا دیا انسان کو پابند شریعت ہونے کے نام نہ لے کر شریعت کو کتنا پابند کر دیا غور نہیں فرمانے آپ اس وزن کو نہیں سمجھ رہے نام نہیں لیا بین الصلب والترائب سے تمہیں ہم نے بنایا ہے لیکن بین الصلب والترائب کو پاک رکھنا صحیح رکھنا اور شریعت کے مطابق رکھنا کس کی دلیل ہے یہی تو انسانیت ہے انسانیت ہی یہی ہے کہ اسے پاک رکھنا ہے معلوم ہو گیا جو پاک نہیں ہے کبھی تو علی کو نہیں مانتا انسانیت سے خارج
पूरी इंसानियत को झंझोड़ दिया खालिक ने जाने कितनी विलाय अली को कितनी जरूरी करार दे दी। सूरत वाक़िया में फिर वही लफ्ज़ आ गया, सूरत वाक़िया में फिर यही लफ्ज़ आ गया। सूरत वाक़िया में फरमाता है इन्ना अंशाना हुन्ना इंशाअन। जब आप जन्नत में जाएंगे तो वहाँ जन्नत में आपको क्या मिलेगा? अच्छा ले लिया, आज तो खुशी की रात में यहाँ खुश हो जाए। जन्नत में हूरें होंगी या नहीं होंगी? पता नहीं, मैं पंजाब में पढ़ा था, मैंने कहा जन्नत में हूरें होंगी। एक आदमी खड़ा हो गया, कहता है जी जरा ठहरे, मैं क्या जाते की गल है? कहता है जन्नत में हूरें जो जाएंगी यही औरतें हमारी जन्नत में हूरें बनेंगी, शक्लें भी बदलेगी या वही होगी? समझ आ गई आपके लिए इनाम में क्या दे रहा है? अगर तुम इंसानियत के कमाल में विलायत को लेके आए फिर ड्यूटी है खालिक की, फिर उसमें यार की वो बीवियां दे जिसमें यार में आपने असल जौहर को सही बनाया। जब आप उसकी हिफाजत करके वहां पहुंचेंगे तो जन्नत मिलेगी या नहीं? फिर मालूम हो गया जन्नत कहाँ मिल रही है? जन्नत अकीदे से मिल रही है। अभी बैठ कर अभी आपके सामने बैठ कर इन्ना इंसाना हुन्ना इंशाअन, उस दिन जब तुम आ जाओगे जन्नत में चलेंगे, शक ना करें इनको मान के खुदा के पास। जब आले मोहम्मद को बरहक मान लिया है, अगर जरा भी शक आया जन्नत मिलेगी या नहीं, हर शक हक़ुल यकीन। जब इन्हें बरहक मान लिया अब कुरान का कहता है इन्ना इंशाअन हुन्ना इंशाअन, अल्लाह अकबर। उस दिन हम इंशा करेंगे हुरू को, इंशाअन। पूरी कैसे बनेगी? ना फरमाए मादे से बनेगी। इन्ना इंशाअन हुन्ना इंशाअन हुन्ना इंशाअन, उस दिन हम एक हुरू को बगैर ताल्लुक के मादा के बनाएंगे। इंशा वो ईजाद होती है जिसमें मादे का ताल्लुक ही ना। जब आई हुई हूरें बगैर मादे के होती हैं मोमिन के लिए, अगर मकामे अमीरुल मोमिनीन वहाँ बीवियां इंशा होगी, इरादा होगा जाएगा मन नहीं जाएगा। आप जन्नत में जाएंगे अभी जल्दी पढ़ दो ताकि आपको तसल्ली हो जाए। इन्ना इंशाअन हुन्ना इंशाअन फजअलनाहुन्ना अबकारन, एक आयत कम, उरुबन अतराबन आयत कम ले अस्हाबिल यमीन। ये सब कुछ हम बनाएंगे अस्हाबे यमीन के लिए। अस्हाबे यमीन कौन है? मोमिन। अस्हाबुल यमीन, अस्हाबे शिमाल जिन्हें 3 रूहें मिलती हैं। अस्हाबुल यमीन कौन है? जिन्हें 4 रूहें ईमान में मिलती हैं। कई दफा मैंने दोहराया अस्हाबुल यमीन कौन है? मोमिनीन। तो मोमिनीन जब दिलचस्पी क्यों नहीं है? जब वहाँ मोमिनीन जाएंगे तो उनको उनके लिए और वहाँ बूढ़े भी जवान हो जाएंगे, लेकिन जवानी का मेयार अकीदे में होगा। जितनी ज्यादा विलायत मानी जाएगी उतनी जवानी ज्यादा। जन्नत में बूढ़े नहीं होंगे,
विलायत ज्यादा मानी है उतनी जवानी जल्दी मिलेगी, और जल्दी जवान ज्यादा जवान होंगे, उस तरह थोड़े से जवान तो कहलाएंगे। समझ आई? चूंकि ये आयत बता रही है, अभी जो मैं पढ़ता हूँ ना आयत बता रही है कि जब इन गुरु को बनाया जाएगा ना, इनकी जवानियां देखी जाएंगी। और नहीं फरमा, फिर जवानी कैसे मिलेगी? अकीदे के, अगर मालूम हो गया जन्नत अकीदे में जैसा जैसा उसका, क्यों घबरा क्यों रहे हैं? अब मैं तो शाम को कह रहा हूँ, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। अब नाराज मुझे होके देखे, नाराज ना खुदा के लिए, जैसी जैसी वहाँ मैं ख्याल अच्छा आप अपने अकीदे को तोड़ रहे हैं। इंशा करेंगे, अल्लाह मानने के बगैर बनाए, हमारा इरादा होगा बनती जाए, लेकिन बना तो देगा, आगे क्या कहता है? फजालना होना अब कारण, जब बताया ही ऐसा है तो जी जानना की लफ्ज़ें क्यों है? समझ आ रही है? ये कहना जरूरी था ताकि किसी मोमिन के तस्वुर में कोई और बात दूसरी ना हो। कई किस्म के होते हैं, किसी एक के जहन में भी कोई बात आई तो अगले इलाही हो गया। अब अल्लाह के फजालना होगा अब कारण, हम उन्हें बाकिरा बना देंगे। तर्जुमा करूं या ना? उन्हें अबकार हम बनाएंगे, हम बना देंगे इनके लिए जिनको किसी ने आज तक छुआ नहीं होगा। हम छुई हुई शायद जन्नतियों को नहीं देते। और ये फरमा ये बना के क्या कहता है? ओरोबन ऐन रेबे ओरोबन लेकिन ये अतराब तेर से है, तेर के नीचे शेर, तेर वो अतराब है तरीबा से, शेर अतराब है तेर से। ऐसे लगता है खुदा जाने वो कितना इल्म है, लफ्जों की कमी ही नहीं है। एक लफ्ज को कैसे जबरदस्त से कितने मौकों बदलते हैं। हम उनको बनाएंगे अबकार बना के, बाकिरा बना के, क्या बनाएंगे? शादी क्या बनाएंगे? और एक लफ्ज में कहूँ, इमाम को खालिक ने वो जमाल को जलाल दिया है, जो भी देखता है ताजीम के लिए बेसाख्ता खड़ा हो। इमाम के औसाफ में से है, इमाम को होता है, इसीलिए इनको कुर्बान हम जिन्हें बना रहे हैं मोमिनीन के लिए, उनमें हुस्न इतना होगा कि देखते ही मोमिन फौरन खड़ा हो जाएगा। बस अब बात आई है, अब जो जैसा जैसा अकीदा होगा वैसी वैसी जवानी होगी, समझ आगे हुस्न में कमी नहीं होगी। लेकिन जवानी जैसी बनाएंगे, अगली आयत बता रही है, उनको हम जोड़ियां बनाएंगे, महबूबाएं उनकी महबूबे बनाएंगे, उनको बना के आगे अतरावन उनकी हम उम्र बनाएंगे। तेरे को माने हम उम्र, नहीं समझ आई क्या? मैंने इतनी मेहनत की है, हम उम्र कैसे
शादी नहीं ले रही सुनते हो आज तो खुशी की देना यार, खुशी के लिए मैंने लोग लिखे। इसीलिए वहां क्या होगा, जैसा जैसा अकीदा होगा उसी अकीदे के तहत जवानी मिलेगी, उसी जवानी के मुकाबले में उसी तरह की हूर अदा करना अदले इलाही। हमारे में इजाजत कैसा है, मैं मस्जिद कुफा में जनाब अली अकेले बैठे थोड़ी सी बात करके बात आगे बड़ी बात करने जल्दी गुजर जाता क्या कर। अम्मार कहते थे मैं जनाब अली कोई भी मस्जिद कुफा में अकेले बैठे हैं, फरमा रहे हैं तस्दीक कर दो ये सच कह रहा है, तस्दीक करो ये सच कह रहा है, ये मैंने ये सच कह रहा है। जनाब अम्मार कहते मौला कोई आदमी नहीं है, किन से बातें कर रहे हैं। फरमाया जरा जाले में तो देखा तो कबूतर कबूतरी दो बैठे थे। और अगर आप खुश हो जाए तो आज की रात के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ, सरकार ने हमारी इतनी बातें समझते बोला मैं कैसे, फरमाया कबूतरी कबूतर से कह रही है तो किसी और को पसंद करना है, मुझे नहीं करना। मेरा ख्याल है बात हर जगह कबूतरी ने कबूतर से कहा कि तेरा ख्याल किसी और तरफ का मेरी तरफ नहीं है। कबूतर ने कहा मुझे कसम है ऐसी मां की, मैं सच कह रहा हूं। कबूतरी फिर भी नहीं मान रही थी, मैंने कहा तस्दीक करो ये सच कह रहा हूं। अल्लाह जाने क्या निजाम लगाया, क्या तस्वीर ये कह के हमारे रियासत जनाब अली के कदमों में बैठ गए, मौला मौला। मैं जो लफ्ज लिखी है मौला, मैं तो जानता था सिर्फ सुलेमान इब्न दाऊद नबी परिंदों की बोलिए जानते हैं, बोला आप भी जानते हैं। फरमाया सुनो जनाब सुलेमान इब्न दाऊद नबी ने हमारा वास्ता देकर तो ये सीखा। इसका ये है कबूतर ने कबूतरी से तब तस्दीक सरकार की हो गई, उसने कहा मैं तुझसे मोहब्बत ही इसलिए करता हूँ कि तुझसे एक बच्चा पैदा हो जो मेरे इस आका की विलायत का ही कहता समझ आ गए। अब जो हमारी तकदीर है, हमारी खालिक ने हमें देखे कैसे अपनी उस तकदीर में कैसे हमें पाबंद कर रहे। हम मादे से बन गए, थोड़ी सी आगे ले जाने थोड़ी सी चाहता, चूंकि मादे ने मादा तो समझ में तरक्की करके इंसान बनना, मादे की आखिरी तरक्की का नाम इंसान। मादा इंसान से आगे तरक्की नहीं कर सकती, जिन इंसान नहीं है, फरिश्ते इंसान नहीं है, सबसे बड़ी मखलूक मादे की तरक्की का नाम इंसान। और वो इंसान अपने इस मादे की तरक्की में कितने दर्जे तय करता है? 6।
सूरत सदीमिया, अब इसी सदीमिया, सदम किसे कहते हैं? सेद आदमी, ये इब्रानी लफ्ज़, सदम सीने को कहते हैं। वो जरायत के लिए चीज मैं समझ आ रही। पहली सूरत का तो सूरत सदीमिया, असर बच्चे की विलादत का सबब ही माँ होती है। ये बात समझ आई? बहुत सी बातें मैं नहीं कहना चाहता, जिससे मुझे दिक्कत भी हो रही है समझाने में। पहली होती है सूरत सदीमिया, दूसरी होती है सूरत लुशैरिया या बशरिया। लुशैरिया फिर भी इब्रानी लफ्ज़। दूसरी सूरत उसकी क्या होती है? जैसा वो असर होता है, अब उसकी सूरत बननी शुरू हो गई, ठीक है। फिर तीसरी सूरत में वो क्या बनता है? जमात। जमात समझ रहे? ये बातें समझ नहीं है यार। जमात के बाद क्या होता है? नबात। नबात के माने नबो। नबात के बाद क्या होता है? इंसान। कितने दर्जे हो गए? हैवान। नबात के बाद क्या हुआ? हैवान। हैवान के बाद क्या बन गया? इंसान। कहाँ से चला था मादा? इंसान का। ये किसके तहत बना? तकदीर के तहत। ये तकदीर किसकी है? गौर फरमाएं। तकदीर किसकी है? अल्लाह की। और तकदीर पर कंट्रोल किसका होता है? गौर नहीं फरमा रहे। किसके माथे? अम्र की। और अम्र किसके माथे होता है? उन्हें लागू के। मालूम होता है कोई इंसानत में वजूद ही में नहीं आ सकता जब इमाम की निगरानी न हो। निगरान कौन होता है तकदीर का? इमाम। आप बात कर रहे हैं, क्या करें? मौजूद के तहत बात कर रहे हैं। उस तकदीर का निगरान कौन होना चाहिए? अब इमाम। कोई खिलकत ऐसी नहीं जिसे इमाम न जानता। दूर से देख के बता देगा ये मोमिन है या नहीं है। क्योंकि निगरान को। अब फिर दूसरा देखिए, शिखम तकदीरी में देते, शिखम के अंदर बच्चा 6 दर्जे तय करता, उसे कहते हैं खल्क़ तकदीरी, लुत्फ़ा, अलका, मुज़ग़ा, हड्डियाँ, गोश्त। गोश्त तक क्या बन गया? हैवान। हैवानियत का कमाल मुकम्मल। अब खाली क्या कहते हैं? सुम्मा इंशाअल्लाह खल्क़न आखर। सिर्फ रूह ने आके इंसान बनाया। गौर नहीं फरमा रहे हैं? हमारी इंसानियत का कमाल कैसे बन गए? रूह से। रूह से ये तमाम ज़ात ही अपने ज़ात के कमाल में तमाम हो गया। किसकी वजह से हुआ? रूह की वजह। रूह है, इंसान आई, हैवान से इंसान हो गया। कमालात मुकम्मल हो गए। इससे दान जितनी है जब आएंगे तो वो बयान कर देंगे, क्योंकि अब हम बात इंसान की हो, ठीक है। फिर इंसान खल्क़े, एक होती है खल्क़े तकदीरी और एक होती है खल्क़े तदबीरी। खल्क़े तदबीरी के भी 6 दर्जे। घंटा कम होता है यार, बात सारी निकल जाती है। इस खल्क़े तदबीरी में भी 6 दर्जे। पहला दर्जा विलादत। विलादत के बाद रज़ाअत। रज़ाअत माने दूध। रज़ाई भाई होते हैं। शुक्र है, समझ आई। विलादत
रज़ाअत, तुफूलियत, तिफ़्ल जिसे कहते हैं। उसके बाद आता है सबा, स्वाद में है सबा, सबा बचपना जिसे कहते हैं, सबा, सबा के बाद आता है बुलूग। इधर बालिग हुआ नहीं, नमाज शुरू। अच्छा बात तो मेरी से आ गई, अच्छी बात आई है, आपको भी पसंद आई या नहीं? लेकिन नमाज बालिग होने के बाद शुरू होती है, विलायत यानी पैदा होते ही कान में से शुरू होती शफा, शफा को आखिरी करते। फिर हमारी जो विलायत जुज़िया है, इसके भी हमारी विलायत ये भी 6 दर्जे हैं: इस्लाम, ईमान, इल्म, इरफान, ऐकान, हुकूक। हमारे भी ये दर्जे। फिर आपके जो विरासत के हिस्से हैं वो भी 6 हैं: 1/8, 1/6, 1/4, 1/3, 1/2, 2/3। अच्छा परेशान हो गए तो मेरा बात दे दिया। कितने दर्जे हैं ये देखिए? 1/8, 1/6, 1/4, 1/3, 1/2, 2/3। जनाब अली अलैहिस्सलाम बिल्कुल घोड़े पे बैठ के कहीं जाना चाहते हैं। एक बूढ़ी बीबी मौला अली जाए बाद में, पहले मेरा मसला बयान कर। सरकारी फरमान बयान करो कि मेरा भाई मर गया है, 600 अशरफिये उसने छोड़ी हैं, 600 अशरफिये उसने मुझे एक दी है। मौला मेरा फैसला करके सरकारी फरमान मरने वाले ने 2 बेटियां, 1 माँ, 1 बीवी, 12 भाई छोड़े हैं। उसने कहा हाँ फरमान फिर एक ठीक मिला। कैसे फरमाया 2 बेटियां, 2/4, 600 की 2/4 कितनी हुई? अच्छा हिसाब भी मैं शाह जी सारे जिम्मे में नहीं 400 से 2/3 है ना। शाह जी का हिसाब कमजोर है। माँ का 6ठा हिस्सा है 600 में से। माँ का कितना हो? 6ठा हिस्सा 100, 400 और 1 500। बीवी का 8वां हिस्सा 600 में से 8वां 75, 575 हो गए। बाकी कितनी रह गए? 25। 12 भाई, 2 उनके, 13 1 बच गया। बस उसने जब एक का चुना और मछली का ये कहा नशाद अन्ना का मोजज़तों में मोजज़ात नबी, अली नबी का मोजज़ा। एक छोटी सी बात उनकी कह के सरकार इमाम हसन मुश्तबा ने ये तो कल फिर इसको ले आएंगे कि जो पूरी आलमीन का निगरान बन के आएगा वहाँ इल्म का मेयार क्या है। सरकार हसन मुश्तबा बैठे हुए अमीर माविया के बैठे हैं। इसने पहले से एक उसको बनाया हुआ था। ऐसे बातों में कहने लगा सरकार हुजूर पाक जो थे जब उनसे कोई सवाल हम करते तो वो लफ्जों में या अददों में भी जवाब देते। अददों में आप भी जवाब दे सकते हैं। अदद समझते
सरकार ने फरमाया मैं ही वारिस नबी, मैं मादने रिज़्क़। पूछो क्या पूछो, इसलिए फौरन कहा ये बताएं पीछे जो खजूर खड़ी है, खजूर इसके ऊपर यही मौसम था, इसके ऊपर कितने दाने हैं खजूर, देखे वो जो न जानता। खुश होना चाहिए यार, खुश होना। सरकार ने हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने देखा नहीं, इसी तरह उसी की तरह करके फरमाया इस पर, इस खजूर पर 4004 दाने हैं। जगह बड़ी बातें होती हैं, आप फैला के क्या करें, ये बात दूर तक चली जा रही है। 4004 दाने हैं। जब ये इमाम ने फरमाया, इमाम अपने जैसे बैठे हुए थे, इसने अब्दुल्लाह इब्न आमिर को कहा, कोई शख्स बैठा ऊपर जाके ये कोशे काट के इन्हें एहतियात से गिनो। ऊपर गए, कोशे काट, कोशे समझते हो जो काट के आके आपस में वो गिनना शुरू हो गए। जब गिनते गिनते 4000 पूरे हो गए, 4 रह गए। 4 तो ठीक रह गए। अगर आप खुश होते हैं तो खुश खुदा। उसने कहा क्या करूं? अमर इब्न आस ने एक खजूर गुठली समेत निकली, जो ही निकली वो कहने लगा सरकार 3000-4003 निकले हैं, आपने तो 4 फरमाए हैं। फरमाया जो तेरे पेट में है वो बताए या खजूर बताए? नीचे जब ये इमाम ने फरमा दिया कि 4004 दाने मुकम्मल है, तो अमर इब्न आस कहने लगा सही क्या हुआ? ये भी इनकी बहुत बड़ी बात थी। क्या हुआ? एक ही कम हुआ ना, 4004 में से एक कम हुआ। आपका अंदाजा तो सही हुआ, एक जो कम हुआ बस ये कहना था। इमाम को जानते हैं कि बाद में क्या बातें बनाएंगे। फरमाया सुन, हमारा इल्म अंदाजे वाला नहीं, हमारा इल्म हकीकी है, हकीकी। इल्म में अंदाजे नहीं होते, वहाँ हकीकत होती है। हकीकत एक बात, छोटी सी बात कहेंगे, जैसे इस्लाम की मुझे बात आ गई। ऐसा तो जमाना होगा कि सवारी में सवार होकर मदीने की गली से इमाम आ गए। कितनी खुश नसीब आंखें होंगी जो इमाम बातें देख रहे। अब यहाँ अच्छा भाई कुछ और बात लंबे हो जाएंगे, टाइम नहीं है। ये हुआ कि एक आदमी बैठा है अपने घर के दरवाजे पर, हाथों से भी मासूम रहे और पाँव से भी मासूम समझते हैं, क्यों लाए और पाँव से भी कुछ नहीं सकता। जो इमाम को आते देखा, दिल में कहता कितना अच्छा मौका है, पहली दफा आज इमाम मेरी गली से गुजर रहा। अगर मेरे पाँव ठीक होते, खड़े होके ताज़ीम करता, हाथ होते तो मैं मुसाफा करता। इधर इसने दिल में कहा, उधर इमाम ने बात दिल से सुने। अल्लाह, जो इमाम करीब आए ना करीब उसे सलाम करके इमाम ने अपना चाबुक डाल के उसके आगे घोड़े का जो चाबुक डाल के फरमाया, भाई जरा चाबुक तो उठा कर दे। हाथ भी ठीक हो गए, पाँव भी।
کیا ہوگا